Good morning students. Today we are going to learn about 4th standard general knowledge unit 9 the tricolor and unit 10 India the land of religions. First the tricolor. The tricolor means மூவர்ண கொடி. அதாவது தேசிய கொடியில் 3 கலர்கள் இருக்குல்ல, அதைத்தான் இங்கே சொல்லியிருக்கா. அதுதான் ட்ரை கலர். இப்போ ட்ரை கலர் மீன்ஸ் மூவர்ண கொடி. நேஷனல் ஃப்ளாக்ஸ் ஆர் த சிம்பிள்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் ப்ரைட், honor and unity. All flags have a particular meaning. It is a citizen's duty to respect his and her national flag. India's national flag is called the Diranga or the tricolor as it has 3 horizontal bands of colors. National flags are the symbols of national pride. Pride na பெருமை, honor na மரியாதை, unity na ஒற்றுமை. இந்த தேசிய கொடிகள் தான் தேசியத்தின் பெருமை, மரியாதை, ஒற்றுமையை உணர்த்தும் குறிகளாகும். ஒற்றுமையை உணர்த்தும் குறிகளாகும். All flags have a particular meaning. ஒவ்வொரு கொடிக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட அர்த்தம் உண்டு. It is a citizen duty to respect his and her national flag. தேசிய கொடிக்கு மரியாதை செய்வது ஒவ்வொரு குடிமகனின் கடமையாகும். தேசிய கொடிக்கு மரியாதை செய்வது ஒவ்வொரு குடிமகனின் கடமையாகும். India's national flag is called the Diranga or the tricolor as it has 3 horizontal bands of colors. இதன் தேசிய கொடியை டீரங்கா ஆர் ட்ரைகலர் என்று சொல்கிறாங்க. ஹரிசாண்டல் பேண்ட்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸ். ஹரிசாண்டல் மீன்ஸ் அந்த கிடைமட்டம், அது தேசிய கொடி எப்படி இருக்குது, கிடைமட்டமாக இருக்கிறது இங்கே உணர்த்தியிருக்காங்க. நேஷனல் ஃப்ளாக்ஸ் ஆர் த சிம்பிள்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் ப்ரைட், ஆனர் அண்ட் யூனிட்டி. ஆல் ஃப்ளாக்ஸ் ஹாவ் எ பர்டிகுலர் மீனிங். இட் இஸ் எ சிட்டிசன்ஸ் டியூட்டி டு ரெஸ்பெக்ட் ஹிஸ் அண்ட் ஹர் நேஷனல் ஃப்ளாக். India's national flag is called the Diranga or the tricolor as it has 3 horizontal bands of colors. Filling the blanks to complete the sentences about our national flag. First one. The Prime Minister of India unfolds the national flag on dash at the Red Fort in Delhi. Prime Minister தேசிய கொடியை இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்கு தான் ஏற்றுவாங்க. இந்த டெல்லியில் ரெட் ஃபோர்ட்டில் பிரைம் மினிஸ்டர் தேசிய கொடியை எப்போ ஏற்றுவாங்க, இண்டிபெண்டன்ஸ் டே, காந்தி ஜெயந்திக்கு ஏற்ற மாட்டாங்க. இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்கு தான் இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் ரெட் ஃபோர்ட்டில் தேசிய கொடியை ஏற்றுவாப்புல. அப்போ த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா unfolds the national flag on Independence Day at the Red Fort in Delhi. Second one. The dash in the middle of the white band is the wheel of law. It is dash in color. It signifies that there is dash in movement. The dash in the middle of the white band is the wheel of law. தேசிய கொடியின் நடுவில் இருக்கிறது அசோகா சக்கரம். அப்போ அந்த தேசிய கொடியின் நடுவில் இருக்கிறது எதுப்பா, அசோகா சக்கரம். The Asoka Chakra in the middle of the white band is the wheel of law. It is navy blue in color. அது என்ன கலரில் இருக்குது அந்த சக்கரம், நேவி ப்ளூ கலரில் இருக்குது. நேவி ப்ளூ இன் கலர். It signifies that there is life in movement. அது வாழ்க்கையை உணர்த்துகிறது. அந்த அசோக சக்கரம் எதை உணர்த்துகிறதுனா
வாழ்க்கையை வந்து உணர்த்துகிறது. The Asoka Chakra in the middle of the white band is the wheel of law. It is navy blue in color. It signifies that there is life in movement. Third one. The ratio of the width to the length of the flag is dash. Ratio na விகிதம். Width na தேசிய கொடியின் அகலம் நீளத்தை வந்து ரைட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. The ratio of the width to the length of the flag is 2:3. The ratio of the width to the length of the flag is 2:3. Fourth one. The design of our national flag was adopted by the Constituent Assembly of India on dash. The design of our national flag was adopted by the Constituent Assembly of India on dash. தேசிய கொடியை வந்து எப்போது உருவாக்குனாங்க? தேசிய கொடி வந்து எப்போது உருவாக்குனாங்க அப்படின்னா 22 ஜூலை 1947 தான் இந்த தேசிய கொடியை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க. The design of our national flag was adopted by the Constituent Assembly of India on 22 July 1947. Fifth one. We must say dash when we salute our national flag. We must say. அப்போ தேசிய கொடியை வந்து தேசிய கொடிக்கு நான் வணக்கம் செலுத்தும் போது என்ன சொல்லுவோம்? ஜெய்ஹிந்த்னு சொல்லுவோம். என்ன சொல்லுவோம்? ஜெய்ஹிந்த். We must say ஜெய்ஹிந்த் when we salute our national flag. We must say ஜெய்ஹிந்த் when we salute our national flag. Sixth one. Our national flag has 3 colors. National flag has 3 colors. National flag வந்து தேசிய கொடி வந்து எத்தனை கலர்? 3 கலர்கள் உள்ளன. Right? What these colors signify in the flanks? அப்போ ஒவ்வொரு கலரும் எதை உணர்த்துகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, சாஃப்ரன். சாஃப்ரன் கரேஜ். சாஃப்ரன் வந்து கரேஜ். ஒயிட், கரேஜ் மீன்ஸ் மாதிரி தைரியம், துணிவு. நெக்ஸ்ட் ஒயிட். ஒயிட் வந்து பீஸ். பீஸ்னா அமைதி. கிரீன். கிரீன் வந்து எதை உணர்த்துனா ப்ராஸ்பரிட்டி, பசுமையை வந்து உணர்த்துகிறது. சாப்ரன் கரேஜ், ஒயிட் பீஸ், கிரீன் ப்ராஸ்பரிட்டி. Again I repeat, fill in the blanks to complete the sentences about our national flag. The Prime Minister of India unfurled the national flag on Independence Day at the Red Fort in Delhi. Second one, the Asoka Chakra in the middle of the white band is the wheel of law. It is navy blue in color. It signifies that there is life in movement. Third one, the ratio of the width to the length of the flag is 2:3. Fourth one, the design of our national flag was adopted by the Constituent Assembly of India on 22 July 1947. Fifth one, we must say Jai Hind when we salute our national flag. Sixth one, our national flag has 3 colors. Write what these colors signify in the flanks. Saffron, courage. White, peace. Green, prosperity. Next, India, the land of religions. India, the land of religions. இந்தியாவில் உள்ள மதங்கள். Religionsனா மதங்கள். இப்போ இந்தியாவில் உள்ள மதங்கள் என்னென்னு பார்ப்போம். India is a land of many cultures and beliefs. Several religions have originated in this country. Read the description below and guess the religion. India is a land of many cultures and beliefs.
இந்தியாவில் வந்து நிறைய கலாச்சாரங்கள் நம்பிக்கைகள் இருக்கிறது. Several religions have originated in this country. இந்த கண்ட்ரியில் வந்து நிறைய மதங்கள் இருக்கிறது. கண்ட்ரியில் வந்து நிறைய மதங்கள் இருக்கிறது. Read the description below and guesses the religion. First one, the religion includes a variety of traditions. Belief and practices largely based on the teaching of Siddhartha Gautama, who attained enlightenment and came to be known as the Buddha. Gautama Buddha preached non-violence through his philosophy. Its followers are called Buddhists. This religion includes a variety of traditions. இந்த மதத்தில் வந்து நிறையா பாரம்பரியங்கள், பழக்க வழக்கங்கள், நம்பிக்கை எல்லாம் இருக்கிறது. அதனால் இவங்க வழிபடும் தெய்வம் வந்து சித்தார்த்த கௌதமா. இவங்க வழிபடும் தெய்வம் வந்து சித்தார்த்த கௌதமா. Who attained enlightenment. Enlightenment means ஞான நிலையை. அப்போ இந்த சித்தார்த்த கௌதமா வந்து ஞான நிலையை அடைந்தவர். அதனால் இவர் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, புத்தர் என்று சொல்கிறார்கள். கௌதம புத்தா preached non-violence through his philosophy. இந்த கௌதம புத்தர் வந்து அகிம்சை முறையில் போதித்திருக்கிறார். பிரீஸ்னா அகிம்சை முறையில், நான் வயலன்ஸ்னா அகிம்சை முறையில் போதித்து இருக்கிறார். பிரீஸ்னா போதித்தல், நான் வயலன்ஸ்னா அகிம்சை, அகிம்சை முறையில் வந்து போதித்து இருக்கிறாரு. யாரு? இந்த சித்தார்த்த கௌதம புத்தா. இட் ஃபாலோஸ் ஆர் கால்ட் புத்திஸ்ட். இவரை பார்த்து யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிடுறாங்களோ அவர்கள்லாம் புத்திஸ்ட் என்று சொல்கிறாங்க. அவங்களெல்லாம் என்னன்னு சொல்கிறாங்க? புத்திஸ்ட் என்று சொல்கிறாங்க. அப்போ அந்த மதத்திற்கு என்ன பேர்னா புத்திசம். அந்த மதத்திற்கு என்ன பேர்? புத்திசம். The religion includes a variety of traditions, beliefs and practices largely based on the teachings of Siddhartha Gautama, who attained enlightenment and came to be known as the Buddha. Gautama Buddha preached non-violence through his philosophy. Its followers are called Buddhists. Buddhism. Second one, the religion was founded in the 15th century by Guru Nanak. Guru Nanak established the system of Langar community kitchen in order to demonstrate the need to share and have equality among all people. The general teaching of this religion is in the belief of the concept of the oneness of God. இந்த மதத்தை வந்து 15ஆம் நூற்றாண்டில் குருநானக் வந்து உருவாக்கியிருக்கிறாரு. இந்த மதத்தை வந்து எந்த நூற்றாண்டுனா 15th century 15ஆம் நூற்றாண்டில் வந்து இந்த மதத்தை வந்து குருநானக் என்பவர் வந்து உருவாக்கியிருக்காரு. இந்த குருநானக் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் த சிஸ்டம் ஆஃப் லாங்கர் ஆர் கம்யூனிட்டி கிச்சன் இன் ஆர்டர் டு டெமான்ஸ்ட்ரேட் த நீட் டு ஷேர் அண்ட் ஹேவ் ஈக்குவாலிட்டி அமாங் ஆல் பீப்புள். இந்த குருநானக் வந்து எல்லா மக்களும் ஒரே இடத்துல வந்து சமைச்சு சாப்பிடுவது போல இந்த அமைப்பை வந்து உருவாக்கியிருக்காரு. ஏன்னா லாங்கர் ஆர் கம்யூனிட்டி கிச்சன் என்ற முறையை வந்து உருவாக்கியிருக்காரு. எந்த முறையை வந்து உருவாக்குனர் யாருன்னா குருநானக். குருநானக் வந்து எல்லா மக்களும் ஒரே இடத்துல வந்து, அது வந்து பணக்காரவர்கள் ஏழையெல்லாம் கிடையாது, எல்லா மக்களும் வந்து ஒரே இடத்துல சமைச்சு சாப்பிட்றது போல இந்த முறையை வந்து உருவாக்கியிருக்காரு. யாரு? குருநானக். The general teaching of this religion is in the belief of the concept of the oneness of God. அப்போ இந்த டெம்பிள் எங்கே இருக்குதுன்னா அமிர்தசரஸில் இருக்குது. இந்த கோல்டன் டெம்பிள். இந்த கோல்டன் டெம்பிளில் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லா மக்களும் வந்து ஒரே இடத்துல உட்காந்து சமைச்சு சாப்பிட்றாங்க. அப்போ அந்த டெம்பிள் எங்கே இருக்குன்னா அமிர்தசரஸ். இந்த மதத்தில் வந்து ஒரே கான்செப்ட் என்னன்னா
கடவுள் ஒருவரே என்பதுதான். எல்லாருக்கும் கடவுள் ஒருவரே என்பதுதான் இந்த மதத்தின் கான்செப்ட். இந்த மதத்தின் கான்செப்ட் என்ன? இந்த மதத்தின் கான்செப்ட் வந்து கடவுள் ஒருவரே என்பதுதான். கடவுள் ஒருவரே என்பதுதான். அப்போ அந்த மதத்தின் பெயர் என்னன்னா சிக்கிசம். அந்த மதத்தின் பெயர் என்ன? சிக்கிசம். This religion was founded in the 15th century by Guru Nanak. Guru Nanak established the system of langar or community kitchen in order to demonstrate the need to share and have equality among all people. The general teaching of this religion is in the belief of the concept of the oneness of God, Sikhism. Third one, the religion consists of many diverse traditions and has often been termed as the oldest surviving religion in the world. Its laws are based on karma, dharma and social norms. It prescribes values such as honesty, mercy, purity, etc. Its practices include ritual like puja, chants and occasional pilgrimages. It is the world's third largest religion. This religion consists of many diverse traditions and has often been termed as the oldest surviving religion in the world. இந்த உலகத்தில் இதுதான் வந்து பழமையான மதம். இந்த உலகத்தில் இதுதான் பழமையான மதம் என்று சொல்லியிருக்காங்க. அதான் the religion consists of many diverse traditions and has often been termed as the oldest surviving religion in the world. இந்த மதம் தான் உலகத்திலே பழமையான மதம். Its laws are based on karma. கர்மானா நம்ம ஒருத்தருக்கு இப்போ ஒருவருக்கு நன்மை செய்தோம்னா அது நம்மளுக்கு பின்னாடி நன்மை தான் கிடைக்கும். அதே நேரத்தில் நம்ம ஒருவருக்கு தீமை செய்தோம்னா அந்த தீமையானது பின்னாடி நம்மளுக்கு சேரும். அந்த தீமை நம்மளுக்கே சேரும். அதைத்தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க? கர்மா என்று சொல்கிறாங்க. தர்மானா தானம் செய்தல் அண்ட் சோசியல் நார்ம்ஸ். ஓகேயா? இட் prescribes values such as honesty. honestyனா நேர்மையை உணர்த்துது. இந்த மதம் எதை உணர்த்துது? நேர்மை. mercyனா கருணை. mercyனா கருணை. அடுத்து purityனா புனிதம் அல்லது தூய்மை. இவற்றை உணர்த்துகிறது. It practices include ritual like puja. அப்போ இந்த மதத்தில் பூஜையெல்லாம் நடக்கும். chants மந்திரங்கள்லாம் செய்வாங்க. and occasional pilgrimages. pilgrimages means யாத்திரை தலங்கள். அப்போ இங்கே யாத்திரை தலங்கள்லாம் உள்ளது. It is the world's third largest religion. இது உலகத்திலே மிகப்பெரிய மூன்றாவது மதம். இந்த மதம் உலகத்திலே மிகப்பெரிய மூன்றாவது மதம். அது என்ன மதம்னா கிந்துசம். அது என்ன மதம்? கிந்துசம். அது என்ன மதம்? கிந்துசம். ஓகேயா? The religion consists of many diverse traditions and has often been termed as the oldest surviving religion in the world. Its laws are based on karma, dharma and social norms. It prescribes values such as honesty, mercy, purity, etc. Its practices include ritual like puja, chants and occasional pilgrimages. It is the world's third largest religion, Hinduism. Fourth one, the Indian religion prescribes ahimsa, a path of non-violence towards all living beings. This Indian religion prescribes ahimsa, a path of non-violence towards all living beings. Its three main principles are non-violence, non-absolutism and non-possessiveness. The followers of this religion follow the
teachings of the 24 teachers of this religion, known as the Tirthankaras, of whom Vartaman Mahavir was the last and the most famous. இந்த மதம் வந்து அகிம்சை முறையை வந்து உணர்த்துகிறது. அகிம்சை முறையை வந்து உணர்த்துகிறது. This Indian religion prescribes ahimsa, a path of non-violence. இந்த மதம் வந்து எதை உணர்த்துகிறதுனா அகிம்சை முறையை வந்து உணர்த்துகிறது. இந்த மதத்தில் வந்து 3 கொள்கைகள் உள்ளன. 3 முக்கிய கொள்கைகள் உள்ளன. இட்ஸ் 3 மெயின் பிரின்சிபல்ஸ்னா கொள்கைகள். அப்போ 3 முக்கிய கொள்கைகள் என்னென்னா நான் வயலன்ஸ், நான் அப்சோலிட்டிசம் அண்ட் நான் பொசிசிவ்னஸ். இப்போ நான் வயலன்ஸ்னா அகிம்சை முறை, அப்சோலிட்டிசம்னா முழு கொள்கை முறை, அண்ட் நான் பொசிசிவ்னஸ்னா உடைமைகளை வந்து பாதுகாப்பு அந்த முறையை வந்து. அப்போ இந்த 3 கொள்கைகள் வந்து இந்த மதத்தில் வந்து இருக்கு. என்னென்ன கொள்கைனா நான் வயலன்ஸ், நான் absolutism and non-possessiveness. The followers of this religion follow the teachings of the 24 teachers of this religion, known as the Tirthankaras, of whom Vartaman Mahavir was the last and the most famous. அப்போ இதில் வந்து 24 டீச்சர்ஸ் இருக்கிறாங்க. அந்த குரூப்புக்கு என்ன பேர்னா தீர்த்தங்கராஸ். அந்த குரூப்புக்கு என்ன பேர்? தீர்த்தங்கராஸ். அதில் வந்து இந்த வர்த்தமான் மகாவீரர் வந்து லாஸ்ட் தீர்த்தங்கரார். இந்த வர்த்தமான் மகாவீர் வந்து லாஸ்ட்டு தீர்த்தங்கரார். அவர் வந்து ஒரு ஃபேமஸ் ஆனவர். அப்போ அந்த மதத்திற்கு என்ன பேருனா ஜெயினிசம். அந்த மதத்திற்கு என்ன பேர்? ஜெயினிசம். The Indian religion prescribes ahimsa, a path of non-violence towards all living beings. Its 3 main principles are non-violence, non-absolutism and non-possessiveness. The followers of this religion follow the teachings of the 24 teachers of this religion, known as the Tirthankaras, of whom Vartaman Mahavir was the last and the most famous. Jainism. 5th one. The religious movement was started by the Mughal Emperor Akbar in 1582 as a tolerant king. Akbar was eager to merge the best elements of the religions in his empire and to remove the differences that divided his subjects. The elements of this religion were primarily drawn from Islam and Hinduism. This religious movement was started by the Mughal Empire Akbar in 1582. இந்த அமைப்பை வந்து எப்போ அக்பர் வந்து உருவாக்கியிருக்காருனா 1582 வந்து இந்த அமைப்பை உருவாக்கியிருக்காரு. அஸ் ஏ டாலரண்ட் கிங். இவர் ஒரு எல்லாத்தையும் பொறுத்து கொள்ளும் ஒரு சகிப்புத்தன்மை உடையவர். டாலரண்ட் கிங்னா சகிப்புத்தன்மை, எல்லாத்தையும் பொறுத்து கொள்ளும் ஒரு சகிப்புத்தன்மை உடையவர். யாரு? அக்பர். அக்பர் வாஸ் ஈகர் டு merge the best elements of the religion in his empire and to remove the differences that divided his subject. The elements of this religion were primarily drawn from Islam and Hinduism. இந்த இஸ்லாம் அண்ட் ஹிந்துசம் மதங்களில் இருக்கும் அருமையான நல்ல கூறுகள் அவருடைய அமைப்பிலும் இருக்க வேண்டும் என்று இந்த அக்பர் விரும்பினார். இந்த இஸ்லாம் மதத்தில் இருக்கும் நல்ல கூறுகள் எல்லாம் அவருடைய அமைப்பிலும் இருக்க வேண்டும் என்று, இஸ்லாம் மதத்திலே ஹிந்து மதத்தில் இருக்கிற நல்ல கூறுகள் எல்லாம் அவருடைய அமைப்பிலும் இருக்க வேண்டும் என்று யார் விரும்பினது? இந்த அக்பர் வந்து விரும்புகிறாரு. அக்பர் வந்து நிறைத்தார். பிறகு அந்த ஆர்வமுள்ள பிற மதங்களில் இருக்கும் கூறுகளை இந்த அமைப்புகளில் ஏற்படுத்தி முதன்மையானதாக உருவாக்கினார். அப்போ அந்த அமைப்பில் வந்து அந்த கூறுகளை எல்லாம் ஏற்படுத்தி முதன்மையானதாக உருவாக்கினார். அப்போ அந்த அமைப்பின் பெயர்
தின்-இ இலாஹி. தின்-இ இலாஹி. அந்த அமைப்பின் பெயர் வந்து தின்-இ இலாஹி. This religious movement was started by the Mughal Empire Akbar in 1582 at a tolerant king. Akbar was eager to merge the best elements of the religions in his empire and remove the differences that divided his subject. The elements of his religion were primarily drawn from Islam and Hinduism. Din-i Ilahi. Din-i Ilahi. Thank you, student.